Hello everyone, Assalamu alaikum. Nan bamanga start ko chemistry of carbohydrate. For first lecture ke mang saviliu manga introduction kadeo the biochemistry. Che biochemistry satawai. Nan bamanga start ko the biochemistry unit number 1 chemistry of carbohydrate. Clear? हो दलते यो पॉइंट याद साथै जमंग सरा प कार्बोहाइड्रेट बांधे प लिपिड्स बांधे प प्रोटीन्स बांधे प दे टू डिसीजन बानी द्वद यूनिट दी बेक प कार्बोहाइड्रेट बांधे जमंग सरा द्व यूनिट्स दी यूनिट नंबर 1 चिदे दादे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट अब यूनिट नंबर 2 चिदे दा जमंग सरा दे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नवस प केमिस्ट्री और प मेटाबॉलिज्म प दिदवाणो की सपरकते नुगोरा सिंपल केमिस्ट्री कलची तदे यूसिस केमिकल स्ट्रक्चर दागा केमिकल कंपोजिशन या दागा केमिकल प्रॉपर्टीज या आगे के टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स 10 इजुना जी कलम डिस्कस को दी तम वही केमिस्ट्री ऑफ मतलब दागा सिस केमिस्ट्री नु कलची द कार्बोहाइड्रेट मंगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन केमिकल प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वगैरह 10 इजुना कलम डिस्कस को दी तम वही केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट उस मेटाबॉलिज्म जी कल यो सिस जमंग बॉडी तरागे बिया प बॉडी की आगे डाइजेशन संग कीगी एब्जॉर्प्शन संग कीगी सेल त संग जी एनर्जी संग जोड़ई दगा सिजुना बिया जमंग सराजी प मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की नु प सिंगल वर्ड की कमंग ददवाना डिफरेंशिएट को देव बलना केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म नु प केमिस्ट्री के अमंग सवायु केमिस्ट्री के अमंग वायु कार्बोहाइड्रेट्स आउटसाइड द बॉडी कार्बोहाइड्रेट outside the body और प मेटाबॉलिज्म के अमंग सवायु प मेटाबॉलिज्म के अमंग वायु कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द बॉडी क्लियर कलेचियोसिस मंग द बॉडी न आउटसाइड स्टडी को न अब जमंग सरई केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट मंग आउटसाइड द बॉडी स्टडी को न दी द अमंग वायु केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो कलेचि दगसिस मंग इनसाइड द बॉडी बिया स्टडी को न आगे तबिया मंग वायु मेटाबॉलिज्म का कार्बोहाइड्रेट सम बॉडी की दनन स्टडी को न बिया बो तमंग वायु मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नो पदे फर्स्ट यूनिट के अमंग सवायु पदे के अमंग सिर्फ जनरल द कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर द कंपोजिशन द आइसोमेरिज्म द सिजुना अमंग डिस्कस का मंग पदे के बॉडी न टच को बॉडी अमंग कल टच को कल द कार्बोहाइड्रेट मंग उखड़ो सबंग बॉडी तलाड़ो द आगे न पस बिया मंग जु मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लियर खानो पदे चैप्टर के अमंग सवायु ओवरव्यू द दे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स सरी फर्स्ट ऑफ ऑल पदी के मंग वायु डिफाइन कार्बोहाइड्रेट इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर पदी के मंगा कार्बोहाइड्रेट डिफाइन को ची कार्बोहाइड्रेट सतवई अवदागी बेसिक स्ट्रक्चर क्लासिफाई मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिया कार्बोहाइड्रेट जिसमें टाइप्स थी आगबा हम मंगलता क्लासिफाई को explain carbohydrate isomerism gora biya ci sumra hum the carbohydrate isomerism the dl isomerism the alpha beta apimer enomer nn shumar da shizuna ba hum dalta discuss ko describe key reactions of monosaccharides be the monosaccharides मुख्तलिफ reactions दी लका oxidation reduction वगैरह दगा reactions दी दा हम मंगलता discuss को understand the principle of Benedict test हम मंगलता discuss को बिया पर last की ममंग सवायु state major functions and importance of carbohydrate पर last के बिया मंगा the carbohydrate functions और दगे importance discuss को clear नुसई start को carbohydrate carbohydrates introduction the carbohydrate are the most abundant organic molecules in nature पर nature की the टूलुन ज़ियाद most abundant organic molecule ची दिया सूखती carbohydrates थी clear कदस्ताना दिसे तपो सूख की ची the most abundant organic molecule in human body पर human body की जमुसरा most abundant organic molecule कम योदे न अगबिया तत बपतई जिससे शेदे प्रोटीन्स थी ठीक शो आप नेचर के नबिया कार्बोहाइड्रेट्स थी दे आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स जितना सुसम रहम गोरे के ना दजम सरा दी 3 एलिमेंट्स ना जुड़ ली ठीक शो द कार्बन ना हाइड्रोजन ना और ऑक्सीजन ना कार्बन चेनी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वसरा पर कॉम्बिनेशन के अटैची मख के स्ट्रक्चर्स की बेता सुबह ने चे संग जम सरा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन की द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन द हम डेर इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोरा कार्बोहाइड्रेट मतलब सने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन उस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन सतोई हाइड्रेट्स मंगवायु हाइड्रेट
water in combination with د هایډریټ مطلب زموږ سره دا دی چې د یو سیس سره په کمبینیشن کې واټري نو هغه سیس ته موږ وایو هایډریټ لکه دلته وسه دی دلته دی هایډریټس اف کاربن نو واټر ان کمبینیشن with کاربن ګوره مطلب یې څه شو مطلب یې دا دی د ګلوکوز فارموله خو بار چاله ورځي C6H12O6 اوس دا فارموله زه داسې لیکلی شم C6H2O whole 6 نو ګوره دلته اوس وګوره دلته تا ته داسې ښکاري چې زموږ سره 6 molecule of H2O in combination with carbon دی کلیر نو په دې وجه باندې موږ کاربوهایډریټ ته څه وایو موږ کاربوهایډریټ ته وایو چې these are hydrates of carbon یعنی water in combination with carbon خو یو پوینټ بدلته یاد ساتئ دا زموږ سره ریل یا ټرو هایډریټس نه دي یعنی په حقیقت کې په ریل کې زموږ سره د کاربن سره په کمبینیشن کې واټر نه دي خو دا اتفاقا داسې دا فارموله جوړه شوې ده چې موږ ته به دې کې د H2O ښکارېږي چې دلته 6 molecules of H2O د کاربن سره په کمبینیشن کې خو داسې په حقیقت کې په کاربوهایډریټ یا په دې ګلوکوز کې په حقیقت کې واټر په کمبینیشن کې نه دي د واټر سره ګوره ریل هایډریټس به تا لیدلي کیلشیم سلفیټ ډایهایډریټ یا کاپر سلفیټ پینټاهایډریټ نو دا چې دا زموږ سره اوس ریل هایډریټس دي د کیلشیم سلفیټ یعنې د کیلشیم سره په کمبینیشن کې 2 molecules of H2O چې دي دا ورسره په کمبینیشن کې دي دغه شان د کاپر سره 5 molecules of H2O چې دا په کمبینیشن کې دي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو کیلشیم هایډریټ اف کیلشیم دې ته موږ وایو هایډریټ اف کاپر دا چې دي دا زموږ سره په ریل کې هایډریټس دي لکه په ریل کې د دې سره د H2O مالیکول په کمبینیشن کې دي خو دلته چې دی د دلته موږ ته جسټ ښکارېږي اتفاقا د فارموله داسې جوړه شوې ده چې موږ ته پکې واټر ښکاري چې دا د کاربن سره په کمبینیشن کې دي په دې وجه ورته موږ څه وایو په دې وجه ورته موږ وایو چې these are hydrates of carbon clear ها it may also be defined as polyhydroxyaldehyde or ketone ګوره polyhydroxyaldehyde or ketone د دې څه مطلب دی نو دا به مخکې د سټرکچر نه تاسو ته کلیر شي پولی موږ وایو مینی او هایډروکسي هایډراکسل ګروپ ګوره کاربوهایډریټ سټرکچر لکه ګوره دلته کې د ګلوکوز سټرکچر سمپلی وباسمه 4 5 6 کنه دا زموږ سره د ګلوکوز سټرکچر دی ټیک شو دا ګلوکوز سټرکچر دی اوس ګوره نو د سوي چې موږ کاربوهایډریټ څنګه ډیفاین کوو پولی هایډروکسی الډیهایډ اور کیټون نو پولی هایډروکسی مطلب په د کې ملټیپل هایډروکسل گروپس دي ملټیپل الکوهل گروپس دي بکی هایډروکسل گروپ څه کمی و دی OH دې ته موږ وایو هایډروکسل گروپ نو ملټي هایډروکسل گروپ نلته وګورئ 1 2 3 4 5 6 داسې ډېر شی پکې څه دي هایډروکسل گروپس دي پکې او بیا څه وایي الډیهایډ اور کیټون نو ګوره په دې کې به یا الډیهایډ فنکشنل ګروپ یا پکې کیټون فنکشنل ګروپ اوس د ګلوکوز کیس موږ غوښتل نه په دې کې څه دی په دې کې الډیهایډ فنکشنل ګروپ ته کتره فرکټوز اخلي پای کې به کیټون دی ټیک شو یا ډای هایډروکسی سیټون اخلي پای کې کیټون دی دا شان ګلیسرالډیهایډ اخلي پای کې الډیهایډ دی مخکې به دا په دغه کې بس کلیر شي صحیح ده په سټرکچرز کې به دا کلیر شي چې په چا کې الډیهایډ دی په چا کې کیټون دی کله چې بیا موږ نیمینګ کوو کلاسیفیکیشن ته ځو نومنکلیچر ته ځو نو هلته به داسې څونه کلیر شي خو دلته سمپل مطلب دا دی چې پولی هایډروکسی الډیهایډ اور کیټون یعنی ډیر شی هایډروکسل گروپس به پکې او کاربن چین به او پاغي کې بسې یا پکې الډیهایډ فنکشنل ګروپ یا پکې کیټون فنکشنل ګروپ کلیر ها مخکې سوي Glycobiology is the comprehensive study of carbohydrate in health and disease. دا جست یو ټرمینالوجي ده کله چې موږ په هیلث او په ډیزیز یعنی په میډیکل ساينسز کې د کاربوهایډریټ سټډي کوو نو هغه ته بیا موږ څه وایو Glycobiology. کلیر contribute to 1% of human biomass. دا ډېر امپورټنت خبره ده مطلب څه دی مطلب دا دی چې زما باډي چې څومره ده زما د دې باډي کې 1% ماس چې دی هغه چا جوړ کړی دی
هغه کاربوهایډریټ جوړ کړی دی. لکه ګوره تاسو ته پته زموږ په باډي کې ټول نه په هاي اماونټ کې څه شی دی؟ واټر دی. راوند اباؤٹ 60% زموږ سره په باډي کې څه دي؟ واټر دی. سیکنډ نمبر چې دی زموږ سره څه دي؟ پروټینز دي. راوند اباؤٹ 18% زموږ سره په باډي کې څه دي؟ پروټینز دي. دغه شان بیا لیپیډز دي. نو راوند اباؤٹ 14% زموږ سره په باډي کې لیپیډز دي. بیا پسې کاربوهایډریټ 1 یا 1.5% زموږ سره په باډي کې څه دي؟ کاربوهایډریټ دي. او باقي څومره پاتې کېږي؟ 6 یا 7%. نو دا 6-7% باقي چې دي دا زموږ سره بیا انارګینیک سالټ، منرال، آین، انزایم، هارمونز، میټابولایټس وغیرہ دغه ټول سیزونه بیا زموږ سره 6-7% جوړي. نو اوورال زموږ سره په باډي کې د ټول نه په هاي اماونټ کې څه شی دی؟ واټر دی 60%، بیا پروټین دی 18%، لیپیډز دی 14% او کاربوهایډریټ دی 1%. ګوره د دې مطلب دا دی که نه، لکه فار ایگزامپل زما سره یو کس دی او د هغه ویټ دی 70 kg. نو په دې 70 kg کې به اوس د په باډي کې څومره kg واټر وي؟ نو ګوره د دې انفارمیشن مطابق، د دې ډیټا مطابق به په دې کس کې څومره واټر وي، څومره kg واټر به وي؟ نو ګوره 60 دی که نه، 60%. نو دا راغی زما سره 42 kg. نو ګوره د دې ډیټا مطابق چې زموږ سره 70 kg پرسن، نو په هغه 70 kg کې به 42 kg چې په دې کې وسای واټر وي. دغه شانته هر یو راوستلی شي. کاربوهایډریټ چې د زموږ سره څو دی؟ 1%. نو 1% کاربوهایډریټ دی 70 kg د ویټ دی. نو څو راځي؟ 7/10 0.7. نو دا زموږ سره راغی 0.7 kg یا 700 ملي ګرام. 700 ملي ګرام به بده کې صحیح په دې 70 kg پرسنټ کې د دې ډیټا مطابق به بده کې 700 ملي ګرام کاربوهایډریټس. کلیر ده؟ دسی ته د پروټین لپاره، د لیپیډز لپاره، ټول لپاره راوستلی شي. فرست کاربوهایډریټ ډسکور واز ګلوکوز. د ټولو نه اولنی کاربوهایډریټ چې ډسکور شوی دی هغه څوک دی؟ ګلوکوز. دا چا ډسکور کړی و؟ جسټ فار انفارمیشن انډرس مارګریپ. انډرس مارګریپ ډسکور کړی و کله؟ 1747. یعنی 200 کاله د پاکستان د ازادۍ نه مخکې دا ډسکور شوی دی. بیا څه وایي؟ which fits the ratio of 2:1 which is equal to that in water. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې سمپل مطلب دا دی چې د واټر فارموله څنګه ده؟ H2O. دې کې د هایدروجن او د اکسیجن کمبینیشن په څومره ریشو باندې دی؟ 2:1. دوه پکې هایدروجن دی، یو پکې اکسیجن دی. دغه شانته ګلوکوز څه کا؟ C6H12O6. په ګلوکوز کې د هایدروجن او د اکسیجن ریشو څومره ده؟ دا دی 12:6. نو دته سمپلیفای کا 1 او 2. نو 2:1. دا زموږ سره په کاربوهایډریټ کې هم د هایدروجن او د اکسیجن ریشو ده، او په واټر کې هم زموږ سره د هایدروجن او د اکسیجن ریشو چې دا څومره ده؟ 2:1. نو دلته کې د خبرې مطلب دا شو چې the ratio are 2:1 which is equal to that in water. یعنی په کاربوهایډریټ کې چې د هایدروجن او د اکسیجن کوم ریشو ده، نو هغه ریشو زموږ سره د هایدروجن او اکسیجن ریشو برابر ده کوم چې بچا کې ده؟ په واټر کې. نو په واټر کې زموږ سره 2:1 ده، او په کاربوهایډریټ یعنی په ګلوکوز کې دا هم زموږ سره څه ده؟ 2:1. کلیر؟ The general formula of carbohydrate is CnH2nOn where n greater or equal to 3. دا زموږ سره د کاربوهایډریټس لپاره یو جنرال فارموله ده. صحیح شو؟ لکه ګوره اوس مثال طور زه راوباسمه چې کاربن نمبر پکې څلور دي، د دې فارموله به څه شي؟ د کاربوهایډریټ. نو ګوره دا ان چې دی که نه دته ته څه شو کوي؟ ان تا ته ریپرزینټ کوي کاربن نمبر. ستا سره څومره کاربن نمبر دي؟ ټیک ده؟ نو ګوره که ته اوس د دې کاربوهایډریټ لپاره فارموله راوباسئ چې باقي کاربن نمبر څو دي؟ څلور دي. نو د ان په ځای باندې ته څه ولګوه؟ د ان په ځای باندې ته اقا کاربن نمبر ولګوه. لکه زما سره دی 4. نو CnH2nOn. د ان په ځای باندې څه ولګوه؟ 4 ولګوه. نو C4 او 2n. نو 2 4 ده 8 او O4. صحیح شو؟ O4.
نو دا زما سره د څه فارموله شوه دا زما سره د داسې کاربوهایډریټ فارموله شوه چې په هغه کې څه دي 4 کاربن دي پکې دغه شان که ته د 5 لپاره راوباسې چې کاربن نمبر پکې 5 دي نو بیا په دې فارموله کې د n په ځای باندې څه لګوه 5 لګوه نو C5 او 2 5 ته 10O5 دا زما سره داسې کاربوهایډریټ فارموله شوه چې په هغه کې څو کاربن دي 5 کاربن دي د 6 لپاره نو کاربن زه 6 ولګوم n په ځای 6 لګوه نو 6 او 2 6 ته 12 او ON نو څه شو 6 C6H12O6 نو دا زموږ سره داسې کاربوهایډریټ فارموله شوه چې په هغه کې څو کاربن دي شپږ کاربن دي پکې کلیر او بل دا پوینټ چې زموږ سره به n چې دی هغه به د 3 نه سمال نه n به زموږ سره greater or equal to 3 یعنی زموږ سره داسې کاربوهایډریټ نشته چې په هغه کې څو کاربن دي 2 کاربن کلیر ها نوٹ اوس نوٹ څه دی The general formula of carbohydrate is not universally applied. دا کومه فارموله چې موږ وی دا فارموله چې دا universally نه اپلای کیږي ولی some carbohydrate do not follow the formula while some other compound follow the formula but are not carbohydrate. ګوره سمپل خبره دا ده کنه چې دا کومه فارموله زموږ سره ده نو دا universal فارموله د کاربوهایډریټ لپاره نه ده ځکه نه ده چې زموږ سره څه کاربوهایډریټ داسې دي چې هغه دا فارموله نه فالو کوي او د کاربوهایډریټ نه علاوه نور څه کمپاونډز دي چې هغه کاربوهایډریټ نه دي خو دا فارموله فالو کوي نو په دې وجه زموږ سره دا فارموله چې دا یونیورسل فارموله نه ده اگزامپلز ترازو اوس په تاسو وینئ سې کوه examples of carbohydrate that do not follow the formula CnH2nON دا دوه داسې اگزامپلز دي چې دی کاربوهایډریټس دي څه دي کاربوهایډریټس دي خو دوی دا فارموله نه فالو کوي نو څنګه ګوره یو اگزامپل زموږ سره دی ډي اکسي رایبوز تاسو ته پته را چې دا ډي ان اے کمپوننټ دی کلیر د دې فارموله څه ده C5H10O4 نو اوس ګوره تاسو ته ما فارموله شاته وښوه که نه چې د چا سره 5 کاربنز دي نو د هغه فارموله به څه راځي د هغه فارموله هلته کې ولګوه C5 او 2 5 ته 10O5 چې د چا سره 15 کاربنز دي د هغه فارموله به دا جوړیږي C5H10O5 خو که ته دا فارموله وګورې C5H10O4 نو دا او دا فارموله چې دا یو بل سره میچینګ نه کوي یعنی دا فارموله چې دا یو فارموله نه فالو کوي کلیر خو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره کاربوهایډریټ دی نو په دې وجه دا جنرال فارموله چې دا یونیورسل فارموله نه ده دغه شان سیکنډ اگزامپل چې دی دا زموږ سره دی یورانیک اسید به موږ په دې چپټر کې اخوا په ډیټیل باندې وایو چې یورانیک اسید څه شی دی دا زموږ سره د ګلوکوز یا د مونوسیکرایډز ډیرایویټیوز دي کله چې زموږ سره ټرمینل هایدروکسل ګروپ اکسیډایز شي هایدروکسل ګروپ ته نو هغه زموږ سره بیا دا قسم کمپاوند جوړوي ګلوکورانیک اسید ګلیکټورانیک اسید داسې قسم کمپاوند جوړوي دا زموږ سره جوړیږي په اکسیډیشن اف مونوسیکرایډز باندې خو دا موږ اخوا په ډیټیل باندې وایو سمپل دلته کې پوینټ څه دی دلته پوینټ دا دی چې د ګلوکورانیک اسید زموږ سره فارموله ده C6H10O7 ګوره اوس موږ ووایو که نه چې د چا سره شپږ کاربني نو د دې جنرال فارمولې مطابق به دغه فارموله څه جوړیږي C6H12O6 اوس ته دا فارموله چې که دا بڼه بیا میچینګ نه کوي صحیح ده خو دا چې دی دا زموږ سره بای نیچر کاربوهایډریټ دی خو دی دا فارموله دا جنرال فارموله نه فالو کوي کلیر نو دا زموږ سره دویم داسې اگزامپل دی چې دا کاربوهایډریټ دی خو دی دغه جنرال فارموله نه فالو کوي کلیر اوس داسې اگزامپلز ته راځو چې هغه څه دي furthermore some compounds fit the CnH2nON formula but are not carbohydrate اوس داسې کمپاونډز دي چې هغه دا جنرال فارموله فالو کوي خو هغه بای نیچر څه دي کاربوهایډریټس نه دي لکه فار ایگزامپل زموږ سره دی فارمالډیهایډ C ډبل بانډ OH دا زموږ سره دی فارمالډیهایډ په دې کې یو کاربن دی
دوه پکې هایدروجن دي یو پکې اکسیجن دی. نو اوس ګوره که ته دا جنرال فارمولا په دې کې د ان په ځای باندې 1 ولګې نو C1 او 2 دا 2O1 د دې دا فارمولا جوړه شوه. او دا فارمولا چې دا زموږ سره د فارمالډیهایډ فارمولا ده خو فارمالډیهایډ چې دی دا زما سره څه دی دا کاربوهایډریټ نه دی. او دلته مخکې بل یو پوینټ موږ ووی چې زموږ سره د کاربوهایډریټ دپاره کاربن نمبر څومره پکار دی نو کاربن نمبر چې دی n it is greater or equal to 3. نو په فارمالډیهایډ کې ته وګوره دلته صرف او صرف یو کاربن دی نو دا خو د هغه رول مطابق کوم څه دی کاربوهایډریټ نه دی. سیکنډ ایگزامپل زموږ سره دی اناسیټول. اناسیټول چې دا زموږ سره څه شی دی اناسیټول is the component of membrane phospholipids. په پلازما ممبرین کې زموږ سره کم فاسفولیپیډز دي نو اناسیټول چې دی دا هم زموږ سره دغه فاسفولیپیډ یو کمپوننټ دی. صحیح شو. دی چې دی ګوره د فارمولا څه ده C6H12O6 او د دې فارمولې مطابق که ته 6 ولګې د n په ځای باندې نو زموږ سره دا فارمولا راتلی شي. اوس دا فارمولا چې ده د ګلوکوز فارمولا هم ده که نه د ګلوکوز فارمولا هم ده. ګلوکوز زموږ سره څه دی بای نیچر کاربوهایډریټ دی خو اناسیټول چې ده زموږ سره بای نیچر کاربوهایډریټ نه دی. کلیر ده. نو دی چې دی دیم زموږ سره داسې کمپاونډ دی چې دا زموږ سره دا جنرال فارمولا فالو کوي خو دی بای نیچر څه دی کاربوهایډریټ نه دی. سایکلیک پالیول. سایکلیک پالیول مطلب دا کنه چې د داسې یو سایکلیک سټرکچر دی لکه څنګه چې زموږ سره د بنزین په شان سټرکچر ګوره سایکلوهیکزین داسې سټرکچر دی. صحیح شو. بیا په دې دلته OH دلته H داسې په هر یو کاربن باندې OH او H په هر یو کاربن باندې OH او H دې ته موږ وایو څه شی سایکلیک پالیول. په دې کې شپږ هایدروکسل ګروپس چې دي د دې رنګ نه چپ چاپیره دغه شان دي لګېدلي دي نو په دې وجه ته موږ وایو سایکلیک. یو خو د دې سټرکچر سایکلیک دی بل پولی مین مینی او اول مطلب OH ګروپ یا الکوهل ګروپ. نو په دې کې څه دي دا یو سایکلیک سټرکچر دی او مینی الکوهل ګروپس ورته لګېدلي په دې وجه ته موږ وایو سایکلیک پالیول. نو اوورال خبره څه شوه د 4 ایگزامپلز به تاسو یادوئ په دې نه کوېسچن خامخا راځي. صحیح ده چې زموږ سره داسې کمپاونډز چې هغه فارمولا نه فالو کوي خو بای نیچر څه دي کاربوهایډریټس دي. داسې کمپاونډز چې هغه فارمولا فالو کوي خو بای نیچر کاربوهایډریټس نه دي. نو ډي اکسي رایبوز یورونیک اسید او دغه شان فارمالډیهایډ او اناسیټول. The term glycome represents the entire spectrum of an organism present in either free or complex form of molecule. اوس ګوره دا هم زموږ سره یو سمپل ټرمینالوجي ده ګلایکوم. ګلایکوم موږ څه ته وایو چې په یو ارګینزم کې څومره هم کاربوهایډریټس دي د انټایر سپیکټرم اف کاربوهایډریټ اف ان ارګینزم چې په یو ارګینزم کې څومره هم کاربوهایډریټس دي که هغه په فری فارم کې دي او که هغه په کمپلیکس فارم کې دي لکه زموږ سره فری ګلوکوز دي ټیک شو فری ګلوکوز دي یا فری ګلاکټوز دی پروکټوز دی یعنی د سره په کمبینیشن کې نه دي او که زموږ سره په کمپلیکس فارم کې دي لکه فار ایگزامپل ګلایکولیپیډز ګلایکوپروټینز ټیک شو چې د پروټین سره په کمبینیشن کې د لیپیډ سره په کمبینیشن کې د بیا موږ وایو کمپلیکس فارم اف کاربوهایډریټ او یا په فری فارم کې دي خو چې څومره پکې هم دي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو ګلایکوم. لکه ګوره موږ چې کله وایو که نه چې all genes in an organism یا total gene makeup of an organism نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو جینوم. په یو ارګینزم کې چې څومره هم جینز دي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو جینوم. دغه شان که څومره زموږ سره په یو ارګینزم کې صحیح پروټینز دي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو پروټیوم او آل لیپیډز زموږ سره چې څومره هم په یو ارګینزم کې لیپیډ دي هغې ته موږ وایو لیپیډوم. صحیح شو. نو دغه شان زموږ سره چې په یو ارګینزم کې ټوټلی څومره هم زموږ سره کاربوهایډریټ دي که په کمپلیکس فارم کې که په فری فارم کې نو دې ته موږ څه وایو دې ټوټل انټایر سپیکټرم اف کاربوهایډریټ ته موږ وایو ګلایکوم. کلیر؟ ښه. کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټ ګوره دا څیزونه چې دي که نه دا ستاسو د لو لیول څیزونه دا تاسو په لو لیول باندې ویلي دي.
دلته کې اوس دا تاسو لپاره یو ریویژن دی صحیح شو نو په دې سيزونه به ډېر ټایم ناخلو آزاد به وځو کاربوهایډریټ اور often referred as saccharide دې ته موږ څه وایو سیکرایډز ورته وایو ټیک شو او سیکرایډ چې دا یو ګریک ورډ دی مطلب یې څه دی مطلب یې دی شوګر they are broadly classified into three major groups carbohydrate موږ په درې میجر کلاسونو کې یا په ګروپونو کې ډیوایډ کړی دی تقسیم کړی دی صحیح شو هغه کم دي یو دی مونوسیکرایډ اولیګوسیکرایډ اینڈ پولیسیکرایډ ټیک شو اینڈ this categorization is based on the number of sugar units وس دا کټیګرایزیشن چې دا ګروپونه چې مونوسیکرایډ اولیګو اینڈ پولیسیکرایډ دا په څه باندې بیس دي دا بیس دي on the number of sugar unit چې په دې کې sugar units څومره دي نو په مونوسیکرایډ کې یاد ساتئ په دې کې به زموږ سره یې پوسیب 1 sugar unit په اولیګوسیکرایډز کې به زموږ سره یې 2 to 10 sugar units او په پولیسیکرایډز کې به زموږ سره یې greater than 10 sugar unit clear ها بیا سوي mono and oligosaccharides are sweet to taste and soluble in water hence they are commonly known as sugars کم چې زموږ سره مونوسیکرایډز دي او اولیګوسیکرایډز دي دا په اوبو کې حل کیږي یعنی واټر سالوبل دي او سویټ اینڈ ټیسټ دي مطلب په ټیسټ کې څه دي خواږه دي نو په دې وجه کامنلی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو شوګر مونوسیکرایډ او اولیګوسیکرایډ ته کلیر بیا while polysaccharide are water insoluble and tasteless دا سدي polysaccharide چې د موږ سره په واټر کې هم نه سولف کیږي نه ډیزولف کیږي او واټر soluble نه دي او بل سره tasteless یعنی ټیسټ هم نشته کلیر ها وس دا کلاسیفیکیشن ګورم زموږ سره دي مونوسیکرایډ دا داسې کاربوهایډریټ چې په دې کې زموږ سره سیپوسیب یو شوګر یونټ دی نو اگزامپل یې څه دی اگزامپل زموږ سره دی کاربوهایډریټ فارموله څه ده C6H12O6 دا زموږ سره د ګلوکوز فارموله ده ټیک شو ګلوکوز بیا څه وایي فرکټوز او بیا څه دی ګلیکټوز د فارموله دم بیا دا د یو بل نه په سټرکچرز باندې څه دي چینج دي خو دا درې واړه اوورال زموږ سره څه دي ګلوکوز فرکټوز اینډ ګلیکټوز دا دی مونوسیکرایډ او دا سنگل شوګر یونټ دی کلیر ها بیا زموږ سره دی ډایاسیکرایډ نو ډایاسیکرایډ ګوره که دا زه داسې ډیوایډ کم که نه ګوره کاربوهایډریټ که نه کاربوهایډریټس نو بیا په دې کې زما سره سره راځي مونوسیکرایډ اولیګوسیکرایډ اینډ پولیسیکرایډ ټیک شو اوس مونوسیکرایډ زموږ سره دا شو اوس په دې اولیګوسیکرایډس کې صحیح حساب دی ګوره دلته موږ دلته ووایو که نه چې په اولیګوسیکرایډس کې به زموږ سره 2 to 10 شوګر یونټس دي نو ګوره چې په چا کې 2 شوګر یونټس وي هغې ته موږ وایو ډایاسیکرایډ ټیک شو او چې په چا کې 3 شوګر یونټ وي هغې ته موږ وایو ټرایاسیکرایډ په چا کې څلور وي هغې ته وایو ټیټراسیکرایډ په چا کې 5 هغې ته وایو پینټاسیکرایډ بیا بس داسې مخکې زه رټې نه پورې صحیح شو خو زموږ سره موږ دلته د ډایاسیکرایډ ولې وایو ډایاسیکرایډ موږ ځکه وایو چې ډایاسیکرایډ زموږ سره موسټ کامن اولیګوسیکرایډز دي ټیک شو نو په دې وجه موږ زیاتره ډایاسیکرایډ چې دی هغه به منشن کوو او اینو به هم چې زموږ سره په اولیګوسیکرایډز کې زیاتره څوک ډسکس کیږي ډایاسیکرایډ ډسکس کیږي ها د دې اگزامپل څه دی مالټوز دا مخکې ټول موږ وایو صحیح شو دا ټول سیزونه مخکې موږ په ډیټیل باندې وایو مالټوز چې زموږ سره د ګلوکوز او ګلوکوز نه جوړي د ګلوکوز دوه ګلوکوز یونټ کمباین شي او زموږ سره یو مالټوز جوړي دغه شان سکروز چې دی د زموږ سره د ګلوکوز او د فرکټوز نه یعنی ګلوکوز او فرکټوز دا دواړه کمباین شي زموږ سره څه جوړ کړي سکروز جوړ کړي ټیک شو دغه شان زموږ سره د لیکټوز نو چې کله زموږ سره ګلوکوز او ګلیکټوز کمباین شي د زموږ سره څه جوړي لیکټوز جوړي کلیر ده په دې کې مالټوز کې 2 یونټ دي صحیح شو یو 2 په سکروز کې 2 یونټ دي یو 2 او په لیکټوز کې هم 2 یونټس دي ټیک شو نو دا ټول زموږ سره د 2 یونټس نه جوړل په دې وجه ته موږ سوایو ډایاسیکرایډز وته وایو بیا زموږ سره اخوا څه ده پولیسیکرایډز نو په دې کې زموږ سره راځي سټارچ ګلایکوجن سیلولوز وغیرہ دا ټول زموږ سره څه دي پولیسیکرایډز دي یعنی په دې کې به مور دین 10 شوګر یونټس وي صحیح شو دا بیا ټول موږ په ډیټیل باندې مخکې وایو ها classification of carbohydrates دا هم زموږ سره یو جست یو ټیبل دی په څه باندې بیس دی په کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټ باندې ګوره دته ته څه وایي فزیکل پراپرټیز نو فزیکل پراپرټیز
اول وای سیکرایډز شوګرز موږ چاته وي مونوسیکراید پلس اولیګوسیکراید د دوه ته په شریکه موږ سوایو شوګرز وته وایو نو دی پراپرټی سدي لو مالیکولر ویټ یعنی مالیکولر ویټ به کمی soluble in water sweet to taste polysaccharides دي ته موږ وایو کمپلیکس شوګر هاي مالیکولر ویټ په insoluble in water and tasteless د څه موږ په دې شاته سلایډ کې ډیسکس کړو بیا سوي کمپوزیشن مونوسیکراید چې د زموږ سره د ته موږ وایو سمپل شوګر د دې د زموږ سره د یو شوګر یونټ نه جوړي ټیک شو د شان زموږ سره د ډایسیکراید به زموږ سره جوړي د دې ته موږ ډبل شوګر د دوو شوګر یونټ نه به جوړي ګوره په اولیګوسیکراید کې تاسو ته ما الریډي خبره وکړه چې په اولیګوسیکراید کې زموږ سره د 2 نه واخله د 10 پورې شوګر یونټ سي نو چې په چا کې 2 نه هغه ته موږ ډایسیکراید چې په چا کې 3 شوګر یونټ هغه ته موږ ټرایسیکراید په چا کې سلوري هغه ته ټیټراسیکراید په چا کې 15 هغه ته پینټاسیکراید دسه پسې مخکې ځه د 10 پورې خو د ډایسیکراید موږ زیات ولې منشن کوو ځکه منشن کوو چې ډایسیکراید ار د موست کامن اولیګوسیکرایډز نو په دې وجه ډایسیکراید موږ زیات منشن کوو ډایسیکراید پسند دی په دې کې به موږ سره 2 شوګر یونټ پکې یا په دې ته موږ سوایو ډبل شوګر به وایو صحیح شو او پولیسیکراید چې نه بدی کې به ملټیپل شوګرز یونټس په پکې یې بیا نه دی ډایګرامیټک ریپرزنټیشن نو سمپل ډایګرامیټک ریپرزنټیشن کې څه دي خو ګوره دی کې یو شوګر یونټ ته ډایسیکراید دی نو 2 شوګر یونټ ته پکې صحیح شو او پولیسیکراید دی نو ملټیپل شوګر یونټس ته پکې صحیح شو ډیر شي شوګر یونټس ته پکې بیا څه دي جنرال فارمولا چې دا نو د زموږ سره هغه CnH2nOn فارمولا ده صحیح شو نو دا ګوره د زموږ سره ده د چا لپاره د مونوسیکرایډز لپاره او په مونوسیکرایډز کې به زموږ سره کاربن چین څومره د 3 نه واخله او د 7 پورې میجورټي او کامنلی په مونوسیکرایډز کې به زموږ سره کاربن چین څومره د 3 نه واخله او د 7 پورې صحیح شو ها او بیا څه ده ډایسیکراید فارمولا څه ده C12H22O11 ګوره په دې کې اکثر خلک دا کوېسچن کوي کنه چې زموږ سره ډایسیکراید د 2 شوګر یونټ نه جوړل لکه دا C6H12O6 او C6H12O6 دا دوه زموږ سره څه دي شوګر یونټس دي 2 شوګر یونټس دي 1 او 2 اوس دا چې کله کمباین کوم کنه نو C12H24O12 دا زموږ سره د راځي او دا فارمولا چې موږ سې کوو دا زموږ سره د C12H22O11 په دې کې د 2 هایدروجن او یو اکسیجن چرته لاړو نو ګوره کله چې زموږ سره 2 یونټس کمباین کیږي کنه 2 یونټس کمباین کیږي نو دا یو قسم ریاکشن کوي هغه ریاکشن ته موږ وایو کنډنسیشن ریاکشن یا ډیهایډریشن سینتھیسس ریاکشن نو ګوره په دې ریاکشن کې زموږ سره څه کیږي دلته زموږ سره یو H2O مالیکول بهر ته وځي صحیح شو H2O مالیکول بهر ته وځي نو ګوره د دې مالیکول نه H2O لرکا H2O یعنی 2 H نه لرکا یو تی اکسیجن لرکا د دې نه چې 2 H نه لر شیندا به 22 شي د دې یو اکسیجن لر شیندا به شي 11 به شي نو بیا په د دوه فارمولې سیم شي C12H22O11 نو دا زموږ سره د ډایسیکراید فارمولا ده مالټوز سکروز او لیکټوز او دغه شان چې ده نو بیا ته د پولیسیکراید لپاره هم د فارمولا راوستل شي کله چې یو ګلایکوسایډیک بانډ جوړیږي نو په هغه ځای کې د څه لرکوه په هغه ځای کې یو H2O لرکوه دلته د بل H2O لرکا دلته د بل H2O لرکا صحیح شو دغه شان بیا ته ځان نه فارمولا جوړولای شي او دا ټول چې د بیا څه دي ایگزامپلز دي سټارچ ګلایکوجن سیلولوز لیګنین کایټین وغیرہ دا ټول زموږ سره څه دي پولیسیکرایډز دي ها مونوسیکراید ګوره منګه سوې کاربوهایډریټس موږ ډیوایډ کړي دي په 100 ګروپس کې په 3 ګروپس کې مونوسیکراید اولیګوسیکرایډز اینڈ پولیسیکرایډز اوس پر دې موږ دا یو نمبر بای نمبر وایو اول به موږ سٹارټ کوو مونوسیکراید په مونوسیکراید کې چې څومره هم ډسکشن دی دا موږ کوو په مونوسیکراید سیکشن کې بیا به موږ زو اولیګوسیکراید بیا به زو پولیسیکرایډز ته ٹھیک شو نو اوس په دا تقریبا د 40 45 سلایډز پورې مونوسیکرایډز چلیږي ځکه چې دا کافی heavy topic دی ها monosaccharides are the simplest class of carbohydrate and are called simple sugar monosaccharides د زموږ سره simplest class of carbohydrate د ټول نه simple carbohydrates چې زموږ سره سوق دي monosaccharides دي او دې ته موږ سوایو simple sugar وته وایو they cannot be further hydrolyzed دا further ماتيږي نو په واټر باندې یعنی hydrolysis د دې نه کیږي کلیر
monosaccharide are divided into different categories بیا زموږ سره monosaccharides دا هم different categories ته divide شوي دي په سبا بیس باندې and the basis of functional group and number of carbon atom ګوره دا به مونږه اوس لږ وروسته ډسکس کو چې زموږ سره monosaccharide د functional group په بیس باندې او د carbon atom په بیس باندې څنګه divide شوي دي صحیح شو دې ته به لږ صبر کوئ بیا سوی monosaccharides contain ګوره دا چې دا monosaccharides general properties دي صحیح شو د دې لپاره دلته کې زه یو structure وباسم د ګلوکوز صحیح شو دا زما سره د ګلوکوز structure دی صحیح شو دا د ګلوکوز دا څه شی دی دا دی ګلوکوز او ګلوکوز په تاسو ته پته چې ګلوکوز د موږ سره سمپلسټ کاربوهایډریټ دی یعنی مونوسیکراید دی نو ګوره دې سوي چې د دې کې بس مونوسیکراید کې به زموږ سره یې ملټي هایدروکسل ګروپس ډیر شی هایدروکسل یا الکوهل ګروپ پکې او ایچ ګروپس نو ګوره 1 2 3 4 5 صحیح شو نو دا شان ملټي هایدروکسل ګروپس پکې بیا سوي ون کاربونایل ګروپ زموږ سره څنګه کاربن ډبل بانډ اکسیجن دې ته موږ وایو کاربونایل ګروپ نو په دې کې به زموږ سره یو کاربونایل ګروپ نو هغه دا دی دا پکې زموږ سره څه دی کاربونایل ګروپ دی پکې خو دا کاربونایل ګروپ چې دی دا به صحیح دا به یا الډیهایډ یا به کیټون په دې خبره به هم لږ وروسته پوه شي صحیح شو چې الډیهایډ زموږ سره کم ګروپي او کیټون زموږ سره کم ګروپي بیا سوی کاربن چین جنرally 3 to 7 نو ګوره کاربن چین دی یو کاربن 2 3 4 5 شپږ دا ټول کاربن چین دی دا شان صحیح شو او دا کاربن چین چې دی دا په مونوسیکراید کې څومره دا بر 3 نه واخله تر د 7 پورې کاربن چین به صحیح شو یعنی 3 to 7 کاربن اټمز به پکې نو دا درې چې دی دا زموږ سره د مونوسیکراید یونیورسل پراپرټیز دي صحیح شو چې په دې کې به ملټي هایدروکسل ګروپس پکې بل به صحیح کاربونایل ګروپ پکې او دا کاربونایل ګروپ یا الډیهایډ یا به کیټونی او کاربن چین به پکې څومره 3 to 7 به دې کې کاربن اټمز clear بیا سوی monosaccharide having aldehyde group are called aldoses په کم monosaccharides کې چې دا ګروپ چې دی د کاربونایل ګروپ چې دی که دا کاربونایل ګروپ په دغه سو الډیهایډ نو هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ وایو الډوزز لکه ګلوکوز چې دی په دې کې زموږ سره الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی په دې وجه ګلوکوز ته موږ سوایو دې ته موږ وایو الډوز while those having ketone group چې بچا کې ketone ګروپ نه هغه ته بیا سوایو هغه ته وایو کیټوزز لکه فرکټوز دی نو په فرکټوز کې زموږ سره کیټون فنکشنل ګروپ دی نو په دې وجه ته موږ سوایو کیټوز وته وایو الډیهایډ ورسس کیټون ګوره په دې خبره ځان سمپلی د سی پوهه کنه الډیهایډ او کیټون کې به ډیفرنس څنګه کې نو ګوره دا ګروپ چې دی کنه دا ګروپ چې دی دا زموږ سره کم ګروپ دی دې ته موږ وایو کاربونایل ګروپ کاربن اکسیجن ډبل بانډ دې ته موږ وایو کاربونایل ګروپ وته وایو نو ګوره وس کدی کاربن ته په دوانه سایډ باندې هایدروجن لګیدل دا به زموږ سره یې الډیهایډ صحیح شو کپه دې کاربن ته یو سایډ ته هایدروجن او بل سایډ ته الکایل ګروپ یعنی کاربن چین وته لګیدل نو بیا به هم زموږ سره الډیهایډ فنکشن ګروپي کدی کاربن ته په یو سایډ باندې هایدروجن لګیدل او په بل سایډ باندې ارایل ګروپ صحیح شو ارایل ګروپ څه ته وایو بنزین رنګ یا پینایل ګروپ ته موږ وایو صحیح شو دا وته لګیدل نو بیا به هم دا صحیح دا به بیا هم الډیهایډ صحیح شو ها اوورال په دې کې په دې یو سایډ باندې صحیح کاربن ډبل بانډ اکسیجن او بل سایډ ته به ایچ یعنی هایدروجن په دې کې خامخای صحیح شو د کاربن یو سایډ ته وس کیټون به څنګه ګوره نو کیټون چې دی دا هم زموږ سره دا کاربونایل ګروپ دی صحیح شو کاربونایل ګروپ دی خو په دې کې به صحیح په دې کې به په دواړه سایډ باندې الکایل ګروپ پي صحیح شو په دې سایډ به هم الکایل ګروپي په دې سایډ به هم الکایل ګروپي یا به په دې سایډ باندې په یو سایډ باندې به الکایل ګروپي او په بل سایډ باندې به ارایل ګروپي یا پینایل ګروپ پي صحیح شو یا به په دواړه سایډ باندې صحیح پینایل ګروپ پي یعنی په دې کې به هایدروجن نه په الډیهایډ کې زموږ سره به په کاربونایل کاربن سره خامخا یو سایډ ته صحیح هایدروجن به سره او په کیټون کې به دواړه سایډ ته یا الکایل ګروپي یا په دواړه سایډ ته پینایل یا ایرایل ګروپ سي کلیر دا زموږ سره د الډیهایډ او د کیټون
difference. Was delta sawai? The carbon of carbonyl group is bonded to one hydrogen atom in one alkyl or aryl group. دا کم هایدروجن چې دی ګوره دلته اوس ما تاسو ته ووایي که نه دا کم هایدروجن چې دی دا به ورته یي خامخا به ورته یي او دې سایډ ته چې دی نو دې سایډ ته ورته یا هایدروجن ولګوه یا ورته الکایل ګروپ ولګوه یا ورته پینایل ګروپ ولګوه دا سره څه دی دا سره دی الډیهایډ. The general formula of aldehyde is RCHO یعنی this یې RC double bond O او H دا سره الډیهایډ دی دا د دې لپاره څه ده یو جنرال فارمولا ده. بیا کیټون څنګه دی د کاربن اف کاربونایل ګروپ د دې کاربونایل ګروپ دا کم کاربن چې دی اټ از بانډډ ټو ټو الکایل اور ارایل ګروپ دی به دوه الکایل ګروپ ته صحیح شو دوه الکایل ګروپ ته به اټیچي یا به دوه ارایل ګروپ ته اټیچي صحیح شو نو دا به زموږ سره صحیح دا به یي کیټون. د جنرال فارمولا اف کیټون از RCOR ګوره RC ډبل بانډ O او R دا د کاربونایل ګروپ ته او دوه سایډ ته د سره الکایل ګروپ ته. کلیر دې ډایګرام کې تاسو کته شي ګوره دا زموږ سره اگزامپل ده د ګلیسرال ډیهایډ صحیح شو ګلیسرال ډیهایډ زموږ سره یو د سره 3 کاربن کمپاوند ده نو ګوره په دې کې دا زموږ سره کاربن ده دا ډبل بانډ ده د اکسیجن ده صحیح شو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره شو کاربونایل کاربن یا کاربونایل ګروپ. اوس دې کاربونایل ګروپ ته وګوره د دې نه لاندې یو سایډ ته دا زموږ سره یو کاربن چین یعنی آر ګروپ لګېدلی دی او بل سایډ ته څه دی بل سایډ ته هایدروجن دی نو چې یو سایډ ته آر لګېدلی دی بل سایډ ته هایدروجن دی دا زموږ سره کوم ګروپ شو دا زموږ سره شو الډیهایډ. دلته وګوره دا زموږ سره دی ډي هایدروکسي ایسیټون ډي هایدروکسي ایسیټون هم زموږ سره د 3 کاربن کمپاوند دی دې کې وګوره دا کاربن دی صحیح شو ډبل بانډ اکسیجن دا زموږ سره دی کاربونایل ګروپ. اوس دلته وګوره دې کاربونایل ګروپ ته یو سایډ ته او بل سایډ ته دلته هم زموږ سره کاربن چین دی یعنی آر ګروپ الکایل ګروپ دی دلته هم زموږ سره الکایل ګروپ دی نو دواړه سایډ ته الکایل ګروپ او په منځ کې څه دی کاربونایل ګروپ نو دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره دی کیټون. کلیر ده ښه ګلوکوز از ان aldose glucose څه شی دی aldose دی having aldo group while fructose is ketose having keto group. ګلوکوز چې دی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو aldose ورته ولې وایو ځکه ورته وایو چې په دې کې کوم فنکشنل ګروپ دی الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی او فرکټوز چې دی دې ته موږ وایو کیټوز ولې ورته کیټوز وایو ځکه چې په دې کې کیټون فنکشنل ګروپ دی. اوس دلته وګوره لاندې راشه دا زموږ سره سټرکچر دی د ګلوکوز په ګلوکوز کې فنکشنل ګروپ دا لګېدلی دی صحیح کوه بس دلته زموږ سره دی کاربن ډبل بانډ اکسیجن دا زموږ سره دی کاربونایل ګروپ. اوس دې کاربونایل ګروپ ته یو سایډ ته دا کاربن چین دی دې ته موږ وایو آر یعنی الکایل ګروپ او بل سایډ ته هایدروجن لګېدلی دی نو دا زموږ سره کوم ګروپ شو دا زموږ سره شو الډیهایډ ګروپ. بل یو امپورټنټ پوینټ یاد ساتئ چې الډیهایډ ګروپ چې دی دا به همیشه راځي په پوزیشن نمبر 1 باندې صحیح شو په پوزیشن نمبر 1 باندې او کیټون چې دی دا به زموږ سره راځي په پوزیشن نمبر 2 باندې صحیح شو یعنی په کاربن نمبر 2 باندې. نو په ګلوکوز کې زموږ سره څه دی په ګلوکوز کې زموږ سره الډیهایډ فنکشن ګروپ دی په دې وجه موږ درته څه وایو په دې وجه موږ درته وایو الډوز. دا شان فرکټوز ته راشه نو په فرکټوز کې صحیح سم دی په دې کې دا دی کاربونایل ګروپ او دې کاربونایل کاربن ته اوس په یو سایډ باندې دا آر ګروپ لګېدلی صحیح شو الکایل ګروپ لګېدلی او بل سایډ ته هم دلته زموږ سره الکایل ګروپ لګېدلی صحیح شو نو یو سایډ ته بل سایډ ته الکایل ګروپ دی په منځ کې کاربونایل ګروپ دی نو دا څه شو دا زموږ سره شو کیټون دا زموږ سره کوم ګروپ شو کیټون ګروپ شو او په دې وجه فرکټوز ته بیا موږ څه وایو فرکټوز ته موږ وایو کیټوز ورته وایو ځکه چې په دې کې څه دی کیټون فنکشنل ګروپ دی. کلیر ښه On the basis of number of carbon atom monosaccharide are classified as ګوره په سٹارټ کې د دې نمبر شاته موږ یو خبره کړې وه چې مونوسیکرایډ چې دي دا بیا فردر کلاسیفای شوي دي on the basis of functional group and carbon atom. نو فنکشنل ګروپ په بیس باندې شاته موږ د ګلوکوز او د فرکټوز اگزامپل وګورئ چې په چا کې به صحیح الډیهایډ فنکشنل ګروپ وي په چا کې به کیټون فنکشنل ګروپ وي صحیح شو. اوس ورشو موږ چېرته کاربن نمبر ته نمبر اف کاربن اټم د دې په بیس باندې مونوسیکرایډ څنګه ډیوایډ شوي دي ګوره
مونوسیکراید کې موږ څه خبره کړې وه په مونوسیکراید کې موږ دا خبره کړې وه چې په دې کې به 3 to 7 کاربن اټمز وي جنرالي صحیح شو په مونوسیکراید په پراپرټیز کې موږ دا خبره کړې وه نو ګوره چې په چا کې اوس 3 کاربن دي صحیح شو 3 کاربني پکې دي نو هغه ته موږ څه وایو جنرالي هغه ته موږ وایو ټرایوز صحیح شو په چا کې 4 کاربن دي اته موږ وایو ټیټروز په چا کې 5 کاربن دي اته وایو پینټوز په چا کې 6 دي هیکزوز په چا کې 7 دي نو اته څه وایو هیپټوز clear these term along with functional group are used while naming monosaccharides for instance glucose is an aldohexose while fructose is ketohexose دې خبرې مطلب څه دی ګوره د دې خبرې مطلب سمپلی دا دی چې کوه ښه د شاته پوینټ موږ ته څه وایي موږ ته دا خبره کوله چې زموږ سره چې موږ د مونوسیکراید نیمینګ موږ کوو نو څنګه به کوو دا نیمینګ به موږ په 2 سیزونو باندې کوو یو به د په کاربن نمبرز باندې چې به د کې 100 کاربن نمبر دي بل د په فنکشنل ګروپ باندې چې به د کې کم فنکشنل ګروپ دی نو دا دواړه سیزونه به موږ کمباینلی په یو نوم کې استعمالو لکه موږ به نوم څنګه لیکو موږ به لیکو فنکشنل ګروپ پلس نمبر اف کاربنز صحیح شو نمبر اف کاربنز دا دوانه سیزونه موږ کمباین یو ځای کوو او یو نوم به ترې راغو ګوره څنګه لکه ګلوکوز دی نو په ګلوکوز کې زموږ سره فنکشنل ګروپ کم یو دی فنکشنل ګروپ پکې دی الډیهاید نو د الډیهاید په ځای موږ ولګو الډو او کاربن نمبرز پکې څومره دي 1 2 3 4 5 6 نو شپږ پکې کاربن دي 6 لپاره موږ څه استعمالو هیکزو استعمالو نو هیکزوز ٹھیک شو نو دا موږ څه وکړو فنکشنل ګروپ او نمبر اف کاربن اټمز یو کمباین کړل الډو هیکزوز کلیر دی دا شان فرکټوز ته وګوره په فرکټوز کې هم فنکشنل ګروپ او کاربن نمبر اف کاربن اټم نو فنکشنل ګروپ پکې کم یو دی کیټون دی نو کیټو او کاربن پکې سو دي 1 2 3 4 5 6 نو څه شو کیټو هیکزوز کلیر دی دا پوینټ دا شان فار ایگزامپل تاسو ته وایي چې کاربن نمبر پکې 5 دی کاربن نمبر پکې سو دي 5 دی پکې او فنکشنل ګروپ چې دی اپکې څه دی اپکې دی کیټون نو دې نوم بس شي نو ګوره فنکشنل ګروپ پلس نمبر اف کاربن اټم نو فنکشنل ګروپ څه دی کیټون دی نو دې لپاره موږ استعمال کوو کیټو او سو دي پکې 5 کاربنز دي پکې 5 لپاره موږ څه استعمالو پینټ نو دا بس شي کیټو پینټوز دا شانته د هر یو سیس د لپاره راوستې شي اول فنکشنل ګروپ لګاوه او بیا به څه لګي بیا به نمبر اف کاربن اټمز لګي کلیر دی دا پوینټ ښه وس راشه دا دی د موست امپورټنټ نیمینګ نو دا اوس زموږ سره یو بل قسم نامینکلیچر دی د دې نه مخکې موږ یو قسم نامینکلیچر ووی چې موږ به څه کوو نیمینګ به موږ څه کوو د کاربوهایډریټ نیمینګ به څنګه کوو نو موږ څه ویلو چې موږ به لګو فنکشنل ګروپ پلس نمبر اف کاربن داسې و لکه موږ به فنکشنل ګروپ لګو الډو یا به یې لګو کیټو او بیا به یو کاربن نمبر یعنی 3 دینو ټرایوز به لګو 4 دینو ټیټروز به لګو صحیح شو الډو ټیټروز کیټو ټیټروز داسې و صحیح شو په الډو او په کیټو باندې بیسو دا اوس بل قسم نامینکلیچر دی دا څنګه دی نو به دې وځان پوه کړه ګوره دا بیس دی په کم کنسپټ باندې په پریفکس او په سفکس باندې اوس پریفکس او سفکس دا باندې زموږ سره د انګلیش ټرمینالوجي ده زموږ سره ګوره تاسو ته به پته وي زموږ سره یوي روټ ورډ د دې نه د دې روټ ورډ نه یو ټکی وروسته راځي یو ته مخکې راځي ټیک شو نو کله چې د دې روټ ورډ نه مخکې یو ټکی راشي نو هغې ته موږ وایو پریفکس ټیک شو او کله چې وروسته راشي هغې ته موږ وایو سفکس لکه فور ایگزامپل زما سره یو ورډ دی کاین ټیک شو خو که زه د دې نه مخکې ولیکم ان نو دا څه شو ان کاین اوس ان کاین چې دی په دې کې د ان زما سره څه شی دی دا دی پریفکس پری مین بیفور د روټ ورډ نه مخکې ته راغلی دی خو که زه ولیکم چې کایننس اوس دا کاین چې دی دا بیا دلته زما سره څه دی روټ ورډ دی خو د دې سره دا لاست کې څه دی نس نو دا نس چې دی دا زما سره څه شی شو دا زما سره شو سفکس کلیر دی نو سفکس او پریفکس دې ته وایي کله چې د روټ ورډ نه مخکې یو ورډ راشي هغې ته موږ څه وایو هغې ته وایو
پریفکس او کله چې د دې روټ ورډ نه وروسته راشي نو هغه ته بیا څه وایو سفکس وایو. اوس دا پریفکس او سفکس کنسپټ به موږ دلته څنګه اپلای کوو نو ګوره دلته تا ته څه وایي سفکس. سفکس تا سره څه دي تا سره دا د کاربوهایډریټ د نیمینګ دپاره سپیشل پریفکسز دي صحیح شو. نو څه دي ټرایا ټیټ پینټ هیګز او دا شان پسې ځه هپټ نو دا ستا سره څه دي دا ستا سره دي د کاربوهایډریټ د نیمینګ دپاره پریفکسز دي. سفکسز وسته دي سفکسز چې دي که نه دا زما سره دی اوز ټیک شو او بل څه دی اولوز دا دوه زما سره څه دي دا دي سفکسز. خو دې کې به یو پوینټ یاد ساتئ چې پریفکسز چې دي که نه دا به صحیح دا به د الډیهایډ او د کیټون د دواړو دپاره سیم استعمالی. که الډیهایډ دی او که کیټون دی خو که 3 کاربن دي پکې نو ټرای به استعمالی. که الډیهایډ دی که کیټون دی خو که 15 کاربن دي نو څه به استعمالی پینټ به یوز کې صحیح شو. خو په سفکس کې به دا خیال ساتئ چې په سفکس کې که ستا سره الډیهایډ نو تو بیا څه یوز کې تو بیا یوز کې اوز او که ستا سره کیټون نو بیا به ته څه یوز کې اولوز به یوز کې. کلیر ده. ګوره اگزامپل ته راځم لکه فور اگزامپل زما سره څه دی زما سره 5 کاربن کاربوهایډریټ دی او دې کې الډیهایډ فنکشن ګروپ دی صحیح شو. نو ګوره کم چې موږ اول کم رول ویلی و که نه د نیمینګ دپاره د هغې مطابق د دې نیم څه راځي د هغې مطابق د دې نیم راځي موږ څنګه ویلی چې فنکشنل ګروپ او پلس نمبر اف کاربن نو فنکشنل ګروپ څه دی الډو صحیح شو او نمبر اف کاربن څو دي پینټ نو سو پینټوز دا زموږ سره څه شو الډو پینټوز. خو اوس د دې رول مطابق به دې له نیمینګ څنګه کوو نو ګوره په دې کې به یو زموږ سره ګوره پریفکس پلس سفکس دا ستا رول دی صحیح شو. ته به اول پریفکس لیکې بیا به څه لیکې سفکس به لیکې. نو ګوره پریفکس به اوس دلته زه څه استعمالوم دا به استعمالوم خو دا څو کاربنې دي 5 کاربنې دي نو څه به استعمالومه پینټ نو دا ما ولیکو پینټ. اوس سفکس نو سفکس به زه اوس یوز کوم اکارډینګ ټو فنکشنل ګروپ چې کوم فنکشنل ګروپ دی پکې. نو ګوره دلته زما سره کوم فنکشنل ګروپ دی الډیهایډ دی نو د الډیهایډ دپاره به زه څه استعمالوم اوز به استعمالوم نو دې سره به زه ولیکم اوز نو دا زما سره څه شو پینټوز شو. کلیر ده. دغه شان که زما سره 4 کاربن کاربوهایډریټ دی او په دې کې کیټون فنکشنل ګروپ دی نو دا فرست نیمینګ مطابق پر دې نیم سره راځي د فرست کوم چې موږ مینو ویلی وو نو هغې به څه راځي ابه راځي کیټو ټیټروز صحیح شو. اوس د دې سفکس او د پریفکس مطابق پر دې نیم سره راځي نو ګوره په دې کې پریفکس څه دی د پور دپاره موږ څه یوز کوو د پور دپاره یوز کوو ټیټ صحیح شو دا راغی سفکس. اوس دا څه شو دا شو پریفکس. سفکس به اوس موږ څه یوز کوو نو سفکس به موږ یوز کوو اکارډینګ ټو فنکشنل ګروپ. نو اوس په دې کې کوم فنکشنل ګروپ دی کیټون دی د کیټوز دپاره موږ څه یوز کوو اولوز به یوز کوو. کلیر ده. نو دا به څه شي اولوز نو دې نیم څه شو ټیټرولوز. کلیر ده. دغه شان که ته د 6 کاربن دپاره ووایې 6 کاربن صحیح شو 6 کاربن کاربوهایډریټ دی او الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی نو نیم سره د دې رول مطابق به نیم سره راځي. پریفکس به څه استعمالوم پریفکس به یوز کوم هیګز زموږ سره د څه لپاره راځي د 6 دپاره نو دا څه شو هیګز. اوس کوم فنکشنل ګروپ دی پکې سفکس به یوز کوم اکارډینګ ټو فنکشنل ګروپ نو الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی پکې نو څه به یوز کوم اوز به یوز کوم. کلیر. نو د 6 کاربن کاربوهایډریټ چې پکې الډیهایډ فنکشنل ګروپ وي د هغې نیم به څنګه وي د هغې نیم به وي هیګزوز. اوس که پکې کیټون فنکشنل ګروپ وي او 6 کاربن وي نو څه به شي دا به شي هیګزولوز. کلیر ده. نو دا اوس زموږ سره سمپل نومینکلیچر. ها اوس دلته کې څه وایي ګوره دې ټیبل ته ګوره دا زموږ سره دي مونوسیکرایډز دا زموږ سره د 3 کاربن مونوسیکرایډ دا 4 کاربن مونوسیکرایډ دا 5 دا 6 کاربن دا 7 کاربن. اوس دلته چې دا کم نیمز لیکل شوي دي دا نیمز چې دي دا څه دي دا د دې سپیسیفیک نیمز دي صحیح شو. ګوره کله چې هم زموږ سره 3 کاربن کاربوهایډریټ دی او په هغې کې کم فنکشنل ګروپ دی په هغې کې فنکشنل ګروپ دی الډیهایډ یعنی دا څه دی الډوز دی نو دا 3 کاربن
कार्बोहाइड्रेट शो अल्डिहाइड पकी फंक्शनल ग्रुप शो नो नेम به سره راځي د دې رول مطابق پر دې نیم راځي ट्राया زما سره څه ولګېدو پریفکس ولګېدو او اوس الډیهایډ دی نو سفکس به سره راځي اوس به راځي نو دا څه شو ټرایا اوس شو صحیح شو اوس دا ټرایا اوس چې دی د دې سپیسیفیک اگزامپل زموږ سره څوک دی هغه دی ګلیسرال ډیهایډ کلیر د دې ټولو سټرکچرز به اوس مخې ته راځي دا مونږ وایو خو د دې اگزامپل ستاسو تاسو کولای شي چې زموږ سره 3 کاربن کاربوهایډریټ چې په هغه کې الډیهایډ فنکشنل ګروپ دا اگزامپل بسې دا اگزامپل زموږ سره څه دی ګلیسرال ډیهایډ دا شاندل تراشه دا هم زموږ سره څه دی 3 کاربن کاربوهایډریټ ته او په دې کې کم فنکشنل ګروپ ته کیټون په دې کې فنکشنل ګروپ ته نو نیم به څه شي پریفکس به یوز کوم ټرایا او سفکس به سره راځي کیټون فنکشنل ګروپ ته نو سفکس به راځي اولوز نو دا څه شو ټرایولوز کلیر ها پور کاربن تراشه پور کاربن ته یې راشم نو د 3 کاربن دسی کاربوهایډریټ چې پای کې 3 کاربن دي او کیټون پکې فنکشنل ګروپ یې دا سپیسیفیک اگزامپل بیا څه ده سپیسیفیک اگزامپل یې ده ډایا هایدروکسی ایسیټون پور کاربن کاربوهایډریټ ته او کم فنکشنل ګروپ ته الډیهایډ پکې فنکشنل ګروپ ته نو نیم به سره راشي د 4 لپاره به پریفکس یوز کوم ټیټ صحیح شو او الډیهایډ فنکشنل ګروپ ته سفکس په یوز کوم اوز نو دا څه شو ټیټ روز او بیا د دې سپیسیفیک اگزامپل څه ده سپیسیفیک اگزامپل یې ده اریتروز کلیر اوس دا هم 4 کاربن کمپاوند ده کیټون پکې فنکشنل ګروپ ده نو سبا راځي نیم پریفکس په یوز کوم ټیټ به یوز کوم او سفکس په یوز کیږي کیټون فنکشنل ګروپ ته نو سبا یوز کیږي اولوز دا څه شو ټیټرولوز او بیا د دې ټیټرولوز سپیسیفیک اگزامپل اریترولوز دا شان د ټول لپاره تر وسته شي 5 کاربن کمپاوند دی الډیهایډ فنکشنل ګروپ ته نو سبا راشي پین او اوز صحیح شو او سپیسیفیک اگزامپل یې څوک دی رایبوز 5 کاربن دی کیټون فنکشنل ګروپ ته نو سبا راشي نیم پینټ اولوز نو څه شو پینټولوز بیا اگزامپل څه دی رایبولوز دا شان هیګزوز نو 5 کاربن 6 کاربن الډیهایډ فنکشنل ګروپ نو نیم به سره راشي نیم راشي هیګزوز صحیح شو او اگزامپل څه دی اگزامپل دی ګلوکوز دا شان 6 کاربن او کیټون فنکشنل ګروپ نو نیم به سره راشي هیګز او اولوز نو هیګزولوز صحیح شو دا شان بیا 7 د پاره سی یوز کا د 7 د پاره موږ یوز کو هپټ صحیح شو هپټ نو هپټوز او هپټولوز صحیح شو بیا د سپیسیفیک اگزامپل سدي ګلوکو هپټوز او سیډو هپټولوز وګوره د کوم امپورټنت پوینټس ده دې ټیبل کې امپورټنت پوینټ ده د دې نه تاسو ام سی کیوز راتلی شي څنګه ام سی کیوز به تاسو راځي تاسو به د ام سی کیوز راځي چې لیټ فار ایگزامپل تاسو سره 4 کاربن کمپاوند ده کاربوهایډریټ ته او د کې کیټون فنکشنل ګروپ ته نو دی نیم بس شي نو تاسو به سلور 15 نیمز لیکلي پای کې به تور دی کم چې د کریکټ نیم دی هغه به مارک کې یو پوینټ خو دا شو دویم پوینټ سره دویم نمبر ام سی کیوز تاسو سره د سره راتلی شي چې تاسو سره د دې د جنرال نیمز باندې راتلی شي د دې کوم چې دا سپیسیفیک نیم دی سوري دا کوم سپیسیفیک نیم سي ګلیسرال ډیهایډ اریتروز رایبوز ګلوکوز فرکټوز دا چې 6 کاربن کمپاوند دی او کیټون پکې فنکشنل ګروپ دی نو تاسو سره په دې لاندې نو کې د څه کم یو دی نو تاسو به درکړی ګلوکوز ګلاکټوز فرکټوز وغیرہ نو بیا پکې تاسو ګوري ته به بیا ګوري فرکټوز ټیک شو نو دا ټیبل چې دی دا تاسو یاد پکار دی چې تاسو سره الډیهایډ کم یو دی سپیسیفیک اگزامپلز او کیټون سپیسیفیک اگزامپلز کم یو دی وذ فنکشنل ګروپ اینڈ وذ کاربن نمبر کلیر ها اوس مخکې زو د دې ټولو سټرکچرز ته صحیح ده ها اوس راشه ګوره اوس ول دا کم نیم چې دی د لپاسه دا لپاسه نیم چې دی دا زموږ سره کم چې اولنې کلاسیفیکیشن من کړو فنکشنل ګروپ سو فنکشنل ګروپ پلس کاربن نمبر نو دا کم نیمز چې دي دا په دې باندې بیس دي صحیح شو او دا نیمز چې دي دا د سپیسیفیک نیمز دي صحیح شو وګوره اوس دا زموږ سره څه دی د ټولو نه سمپلسټ کاربوهایډریټ صحیح شه تاسو ته پته ده چې په کاربوهایډریټ کې زموږ سره داسې کاربوهایډریټ نشته چې په هغه کې
کاربن نمبر چې اره 3 نه صحیح کمی داسې کاربوهایډریټ نشته. نو زموږ سره به کاربوهایډریټ سٹارټ کیږي د کم ځای نه چې پاږي کاربن چین مینیمم کاربن نمبر پکې سوی 3 پکې. نو دا زموږ سره د ټولو سمپلسٹ کاربوهایډریټس دي. صحیح شو. ګوره پاږي کې ولنه اگزامپل څه دی ګلیسرل ډیهایډ. وس ګلیسرل ډیهایډ چې نو دا شاته موږ ایکسپلین کو چې په ګلیسرل ډیهایډ چې دا زموږ سره څه دی 3 کاربن کاربوهایډریټ ته او فنکشن ګروپ پکې کم یو دی الډیهایډ پکې فنکشن ګروپ ته. نو نیمینګ به څنګه نو د فرست رول مطابق دا نیم دی صحیح شو الډو ټرایوز او د سیکنډ مطابق څه دی د سیکنډ مطابق ټرایوز. کلیر ده. اوس ګوره دلته دا زموږ سره کاربن نمبر 1 2 3 دا پکې زموږ سره څه دی دا پکې زموږ سره الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی. دا شان دا زموږ سره دی ډایا هایدروکسی اسیټون. نو دا څه دی دا هم زموږ سره 3 کاربن کاربوهایډریټ دی او په دې کې فنکشن ګروپ څه دی کیټون پکې فنکشن ګروپ دی. نو د دې نیم څه دی کیټو ټرایوز او د دې سیکنډ رول مطابق پر دې نیم څه شي نو دې نیم بشي ټرایولوز. صحیح شو ټرایولوز ځکه چې کیټون فنکشن ګروپ ته پکې نو کیټون لپاره موږ څه یوز کوو اولوز به یوز کوو او د الډیهایډ لپاره به یوز کوو اوز. کلیر ده. ها اوس دا زموږ سره اگزامپل دی د الډو ټیټروز یعنی 4 کاربن او الډیهایډ فنکشنل ګروپ او دا زموږ سره 4 کاربن او کیټون فنکشنل ګروپ. نو ګوره دې ته موږ څه نیم وایو الډو ټیټروز او د سیکنډ رول مطابق پوته څه وایو د سیکنډ رول مطابق پوته وایو ټیټروز. صحیح شو. او سپیسیفیک نیم د دې څه دی سپیسیفیک نیم د دې دی ایریتروز. دغه شان دا چې د 4 کاربن دی کیټون پکې فنکشنل ګروپ ته صحیح شو کیټون فنکشنل ګروپ ته نو د نیم څه دی کیټو ټیټروز او د سیکنډ رول مطابق پر دې نیم صحیح ټیټرولوز او سپیسیفیک نیم یې څه دی سپیسیفیک نیم یې دی ایریترولوز. ټیک شو. ها دغه شان د 5 کاربن نو دا زموږ سره اگزامپل دی د 5 کاربن او الډیهایډ فنکشنل ګروپ دا د 5 کاربن او کیټون فنکشنل ګروپ. صحیح شو. نو نیم یې څه دی الډو پینټوز او کیټو پینټوز. اوس ګوره د دې د سیکنډ رول مطابق پر دې نیم څه شي پینټ اوز دا څه شو پینټوز او دا به څه شي پینټ اولوز دا څه شو پینټولوز. سپیسیفیک نیم یې څه دی نو چې الډیهایډ دی نو سپیسیفیک نیم یې څه دی رایبوز او چې کیټون دی نو سپیسیفیک نیم یې دی رایبولوز. ها 6 کاربن ته راشه دا اوس 6 کاربنز دی پکې صحیح شو او الډیهایډ فنکشن ګروپ ته دلته 6 کاربنز دی او کیټون فنکشن ګروپ ته. نو ګوره نیم یې څه دی الډو هیګزوز او دا کیټو هیګزوز. د سیکنډ رول مطابق به نیم څه شي هیګز او اوز. دا څه شو هیګزوز او دا هیګز اولوز هیګزولوز. کلیر ده. او سپیسیفیک نیم یې څه دی ګلوکوز او فرکټوز. صحیح. ها نو دا زموږ سره سټرکچرز زموږ سره چې کوم موست کامن مونوسیکرایډز دي صحیح شو لکه د کاربن نمبر 3 نه والا ته کاربن نمبر 6 7 پورې دا زموږ سره موست کامن مونوسیکرایډز دي او دا غي سټرکچرز along with functional group کاربن نمبر دا ټول تاسو ولیدل او دا غي نیمینګ هم موږ وکړو. صحیح شو. اوس موږ سوې دیزه پورې دا سیزلت سمرایز کوم تاسو ته کوېسچن د کم ځای نه راتلی شي. صحیح شو. نو ګوره فرست اف آل موږ سوې کاربوهایډریټ انټروډکشن او کاربوهایډریټ چې کوم جنرال پراپرټیز دي هغه موږ ډیسکس کړل چې دغه تا کلیئري. بیا د کاربوهایډریټ جنرال فارمولا چې ته د کاربوهایډریټ لپاره جنرال فارمولا اپلای کولای شي پای باندې تا ته وایي چې د 5 کاربن لپاره فارمولا راوباسه د 6 کاربن لپاره راوباسه چې هغه ته ایزیلی راوستل شي. دا غین وروسته بیا زموږ سره څه دي کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټس. صحیح شو چې زموږ سره مونوسیکرایډز دي اولیګوسیکرایډز دي پولیسیکرایډز دي دا غي جنرال پراپرټیز مونږه ډیسکس کړو چې تاسو د دې جنرال پراپرټیز درځي دغه زینه په مختلف طریقو باندې کوېسچنز راغستې شي. دا غین علاوه چې تاسو الډیهایډ او کیټون کلیئري چې الډیهایډ څه ته وایي کیټون څه ته وایي فنکشنل ګروپ ته پیژني. صحیح شو. بیا د هغې سره ریلیټډ چې مونږ دا څومره سټرکچرز وي صحیح شو
چې زموږ سره 3 کاربن کمپاوند دی او الډیهایډ پکې فنکشنل ګروپ دی نو د دې جنرال نیمز ده سپیسیفیک نیمز ده چې تر دې نیمینګ نومنکلیچر هم کولای شي او د دې سپیسیفیک اینڈ جنرال نیمز هم تعالی درځي چې کم سے کم د کاربن نمبر 3 نه والا تر د کاربن نمبر 7 پورې چې زموږ سره کوم مونوسیکرایډز دي چې د دې ته مکمل کلیری د دې جنرال نیم سپیسیفیک نیم د دې فنکشنل ګروپ الډیهایډ کیټون د دې پراپرټیز وغیرہ د سيزونه ته کلیری په مختلف انګلز باندې سره د دې نه کوېسچنز راتلی شي صحیح وس په دې یونټ باندې به په لاست کې چې کله زموږ سره دا یونټ ختم شي په دې باندې موږ یو MCQ سیشن اخلو صحیح پاره کې بیا موږ مختلف قسم ډیر ښه MCQs او کوېسچنز به اټمپټ کوو کوم چې زموږ سره پریویس ایئر کوېسچنز راغلي دي یا زموږ سره کوم د ایگزام لپاره امپورټنٹ کوېسچنز دي نو دا غي پریکټیس به موږ د چپټر یا د یونټ په لاست کې ضرور کوو دیزی باندې به اوس موږ دا لیکچر وایند اپ کو نیکسٹ لیکچر به موږ سٹارټ کوو په ایزو میریزم باندې هغه پر تاسو خپل سټڈی کوئ آل دی ویری بیسټ